الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. మానవులారా, మేము మిమ్మల్ని ఒకే పురుషుని నుండి ఒకే స్త్రీ నుండి సృజించాము. తరువాత మీరు ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకునేందుకు మిమ్మల్ని జాతులుగాను తెగలుగాను చేశాము. వాస్తవానికి మీలో అందరికంటే ఎక్కువగా భయభక్తులు కలవాడే అల్లా దృష్టిలో ఎక్కువగా గౌరవపాత్రుడు. నిశ్చయంగా అల్లా సర్వజ్ఞానం కలవాడు, సకల విషయాలకు తెలిసినవాడు. వాహిరు దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి. Thank you, Jazakallah khair. So you have been listening to the recitation of the Holy Quran. So then, may I request Janab Muhammad Mujahid Ahsan Sahab, President Jamaat Islami Hind, for the introductory words. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Sadaqallahul azim. इस प्रोग्राम के जनाब सदर मोहम्मद सादिक साहब, जमात इस्लामी सेक्रेटरी हिंदुस्तानी समाज, और फिर इस प्रोग्राम में शरीक मेहमानान खुसूसी और शुरकाए मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सद्भावना कैंपेन के इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का, उसकी हम्द सना, उसकी तारीफ़ के साथ साथ मैं उसका शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौजूदा इन हालात में हम सबको इस सद्भावना के हवाले से इस जूम मीटिंग में हमको एक दूसरे से आपस में मोहब्बत, भाईचारगी और फिर हम आहंगी की फ़िज़ा पैदा करने के लिए, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाया। भाइयों, हमारा मुल्क को एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर सिर्फ एक मज़हब के मानने वाले नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इलाक़ा वारियत और फिर फ़िक़ा वारियत का ज़हर और फिर इंसानी जान का एहतराम का ना करना, क़त्ल व गारतगिरी, फहाशी, उरियानियत, ज़िनाकारी, बदकारी और फिर मुख्तलिफ बुरायां फसाद ज़मीन पर फैल रहा है। ये कमोबेश उसी तरह से है जिस तरह से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट, खुदा के आखिरी पैगंबर, जब दुनिया में आए थे तो इसी तरह के हालात ज़मीन पर थे। काले और गोरे में फ़र्क, इलाक़ा वारियत और फिर मजहबी तशद्दुद, ज़िनाकारी, फहाशी और फिर हर किस्म की बुराई ज़मीन पर फैली हुई थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो उन्होंने इस बात का तहिया किया कि यहाँ पर जो नफ़रत का माहौल है, इस नफ़रत के माहौल को बदल कर इंसानों में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करूँगा। चुनाचे सिर्फ 23 साल के अरसे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने एक ऐसा फार्मूला पेश किया कि सिर्फ 23 साल के अरसे में दुनिया की काया पलट गई।
بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کچھ نہیں، صرف 2 باتیں دنیا کے سامنے پیش کی. سب سے پہلی بات یہ بتائی انسانوں کو، اے لوگوں، انسانوں، تمام شرکا سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل سے میوٹ رکھیں کیونکہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 باتیں لوگوں کے سامنے رکھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں، تم کو جو مختلف قبیلوں میں، جو مختلف کمیونٹیز میں مختلف پہچان کے ذریعے سے تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی تمہاری پہچان ہو، اور تم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. تم سب بھائی بھائی ہو اور تم سب کا خدا ایک ہی خدا ہے. دوسری اہم بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کی زندگی کا اختتام اینڈ ہونے والا ہے، اور تم سب کو خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کیا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپس میں محبت، بھائی چارگی پیدا کی اور لوگوں کو شیر و شکر کی طرح ملا دیا. بھائیوں، آج ہم اس سدبھاونا کیمپین کے ذریعے سے اسی کیفیت کو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ایک موقع پر برنارڈ شاہ، بہت بڑے فلاسفر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کے موقع پر ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے برملا کہا کہ کاش آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے تو ہر طرف جو بھید بھاؤ ہے، نفرت ہے، اور پھر قتل و غارت گری ہے، فساد ہے، یہ سب ختم ہو جاتا اور پھر پوری دنیا میں امن قائم ہوتا. بھائیوں، آج ہم ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کی تعلیمات، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. کم از کم اگر ہم ان کی تعلیمات کو، ان کے میسیج کو اگر ہم فالو کریں تو آج بھی دنیا میں امن، محبت، بھائی چارگی پیدا ہو سکتی ہے. اس سدبھاونا کیمپین کے ذریعے سے ہم اسی ماحول کو، اسی سدبھاونا کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. تمام مذاہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں. اس کیمپین کا یہی مقصد ہے. اسی ماحول کو، اسی سدبھاونا کو، اسی کیفیت کو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں پوری ریاست تلنگانہ میں پروگرامس ہو رہے ہیں، اور پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہنم کنڈا اور قاضی پیٹ 2 یونٹس کی جانب سے آج یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے مہمان مقررین اور پھر ہمارے سیکریٹری صاحب محمد صادق صاحب جو میسیج دیں گے اس کو پوری طرح سے غور سے سنیے، اور اس میسیج کو اپنے پورے دوست احباب میں پھیلانے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارا جو مقصد ہے اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. آپس میں میل محبت اور پھر پیار، بھائی چارگی پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور پھر دیش کو ترقی ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور پھر ہم سب کو محبت کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Jazakallah khair. Thank you. So, dear audience, this were the introductory words by Muhammad Mujahid Ahsan Sahab, President Jamaat Islami Hind Khanpurna. So, we will move forward to our main program. So, our speakers are ready. So, let me call me Srimati Padmaja Garu, Advocate, Legal Aid, Counsel Warangal. So, I call upon Madam to address the audience. Madam, please unmute your mic.
అందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు మీ అందరినీ కలుసుకోవటం ఈ విధంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. సద్భావన ఫోరం. సద్భావన అనేది మంచి ఉద్దేశం. దేనికి మంచి ఉద్దేశం మనం పెడుతున్నాము అంటే, ఇక్కడ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ చాలా సంతోషంగా ఉండాలి, అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఆర్టికల్ 21 కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్తుంది. ఆ రైట్స్ లో మనకి ఇష్టమైన మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు, మనకి ఇష్టమైన మతాన్ని ఇష్టపడవచ్చు, మనకి ఏది ఇష్టమో ఆ మతాన్ని మనము గౌరవించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ 21 లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో మనకి చెప్తున్నారు. మన భారతదేశ కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే ఉంది లౌకికవాదము. లౌకికవాదము అంటే మన దేశంలో ప్రతి మతం కూడా గౌరవించబడాలి అని చెప్పేసి. ఈరోజు అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలి అనే ఒక సద్భావన, మంచి ఉద్దేశం ఎప్పుడు కలుగుతుందండి? మనం మంచి మనుషులం అయినప్పుడు మనం మంచి ఉద్దేశం కలుగుతుంది. మంచి మనుషులం ఎప్పుడు అవుతాము? మన తోటి వారితో చాలా మంచిగా కలిసిమెలిసి ఉన్నప్పుడే మంచి మనుషులం అవుతాం. ఒకరి పట్ల మనము ప్రేమగా ఉండాలి, దయగా ఉండాలి. వాళ్ళ సంరక్షణ కోసం మనం కూడా ఏమైనా చేతనైనంత సమాజానికి మనం కూడా హెల్ప్ చేయగలిగి ఉండాలి. అందుకు ఈ విధంగా అందరినీ కలిపి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సద్భావన ఫోరం స్థాపించడం అనేది చాలా చాలా అప్రిషియేటబుల్ అండి. చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ కూడా. ఎందుకు అంటే ఇవాళ మనం సొసైటీలో చూస్తున్నాం. నేను ఒకటే అడుగుతానండి, నాకు మా అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం. మా అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం కదా అని చెప్పేసి నా పక్కన వాళ్ళ అమ్మని నేను ద్వేషించను కదా. మతం కూడా అమ్మలాంటిదే. మతం ఏం చెప్తుంది? అమ్మలాగా మంచి చెప్తుంది, ఏం చేయాలో చెప్తుంది, ఏం చేయకూడదో చెప్తుంది. వాటినే ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు అంటారు. ఇంట్లో అమ్మ చెప్తుంది ఏమని, నువ్వు నాన్నగారు వచ్చేటప్పటికి టీవీ సౌండ్ వాల్యూమ్ తగ్గించేయండి అని చెప్పేసి. దాంట్లో తప్పు లేదు కదా, మనం పాటిస్తున్నాం కదా. అదే మన అమ్మ చెప్పింది కరెక్ట్, వేరే వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది తప్పు అని చెప్పి మనం అనలేం కదా. అలానే అమ్మ వంటిది మతం. మన అమ్మని మనం ఎంత గౌరవిస్తామో పక్కన వాళ్ళ అమ్మని కూడా అంతే గౌరవించాలి. ఎవరి తల్లిని గౌరవించరో వాళ్ళు చాలా హీనులు. అలాంటి సమాజము మనకి మంచిది కూడా కాదు. మనమే కాదు, రేపు భవిష్యత్ తరాల్లో మనము మన పిల్లలు అందరూ కూడా ఉండాల్సిన సొసైటీ ఇది. ఇలాంటి భయానకమైన వాతావరణాలు కల్పించి, అందరి మధ్య విభేదాలు కల్పించి ఉండేది అంతా కూడా మనం చూస్తున్నాము. అలాంటివి లేకుండా అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి. భగవంతుడు సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కటే, సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హై అని చెప్పేసేసి మనము నేర్చుకున్నాము. అది పాటిద్దాము అని చెప్పేసేసి ఇలాంటి ఫోరం స్థాపించి అందరినీ అవేర్ చేసి అందరినీ ఒక్క దగ్గరికి తీసుకురావటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇంకా వచ్చేసేసి లీగల్ గా అంటారా, లీగల్ గా చాలా రైట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఉమెన్ గురించే మాట్లాడగలుగుతాను. ఎందుకంటే మనం ఒక స్త్రీగా స్త్రీ గురించి నేను మాట్లాడకుండా ఉంటే ఈ ఒక వేదిక మీద చాలా కష్టం అది. అందుకనే నేను బ్రీఫ్ గా కొన్ని విషయాలు మాత్రం నేను చెప్తున్నానండి, ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా. మనం ఈ రోజు చూస్తున్నాము, చాలా అమానుషంగా ఆడవారుని ట్రీట్ చేస్తున్నారు. బయటికి వెళ్ళిన అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చే వరకు ప్రతి పేరెంట్ కూడా చాలా భయంగా ఉంటున్నారు, ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పేసి. మనం చూస్తున్నాము అమ్మాయిల మీద బలాత్కారాలు జరుగుతున్నాయి, యాసిడ్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి. అలానే అమ్మాయిల్ని వరకట్నం కోసం అని చంపేస్తున్నారు. అమ్మాయిల్ని మానసికంగా, శారీరకంగా అత్తగారింట్లో టార్చర్ పెడుతున్నారు. అన్ని రకాలుగా అవుతున్నాయి. ఇలాంటి టార్చర్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా ప్రతి చట్టము మన ప్రభుత్వాలు చాలా చట్టాలు చేశాయి. ఆ చట్టాలని మనం గౌరవించి భయపడి ఇదైనప్పుడే వాటిని అమలు చేయగలుగుతుంది ప్రభుత్వం కూడా. ఎప్పుడైతే మనము మన ఇంట్లో వాళ్ళని గౌరవిస్తామో ఆటోమేటిక్ గా బయట స్త్రీని కూడా గౌరవించగలుగుతాం. మనం పెంచేటప్పుడే
అక్క వేరు నువ్వు వేరు అని ఏ అబ్బాయికి చెప్పొద్దు. నువ్వు నీతో సమానంగా అక్క చెల్లి అని చెప్పి పెంచాలి. అలా పెంచినప్పుడే మన ఆడపిల్లలు బయటకు వెళ్ళి చాలా స్వేచ్ఛగా తిరగగలుగుతారు, భద్రతగా ఉండగలుగుతారు, ఇంటికి తిరిగి మంచిగా క్షేమంగా రాగలుగుతారు. ఇలాంటి వాటిల్లో మనము మన వరంగల్లోనే చూసాం, యాసిడ్ అటాక్స్ జరిగాయి, కిరోసిన్ పోసి అమ్మాయిని చంపేశారు. ఇవన్నీ మన వరంగల్లోనే చాలా జరిగాయి. చిన్న పసిపాప మీద అటాక్ జరిగింది, వరంగల్ జిల్లాలో చాలా జరిగాయి. ఇలాంటి అమానుషమైన చర్యలు జరిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ అని చెప్పేసి ఇస్తారు. ఎవరైతే బాధితురాలు ఉంటారో, ఇలాంటి విషయాలకి బాధింపబడతారో, రేపు, యాసిడ్ అటాక్, ఇన్సల్ట్, సెక్సువల్ కోసం ఇన్సల్ట్ చేయటము, ఇలాంటి విషయాలకి ఎవరైతే బాధింపబడతారో అలాంటి బాధింపబడే వ్యక్తులకి విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ అంటే పరిహారం, నష్టపరిహారం, ప్రభుత్వము నష్టపరిహారం ఇస్తుంది. ఆ నష్టపరిహారాన్ని డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ వాళ్ళ ద్వారా నష్టపరిహారము పొందవచ్చు. అమ్మాయి బతికుంటే, అమ్మాయికి యాసిడ్ అటాక్ అయింది అనుకోండి, హాస్పిటల్లో ఖర్చులు అవన్నీ ఉంటాయి. వాటన్నిటికి కోసం అని చెప్పేసి అయిన ఖర్చులన్నిటికి కోసం కూడా గవర్నమెంట్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ కింద డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ ద్వారా విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఇస్తారు. ఒకవేళ ఆడపిల్ల ఎవరైతే బాధితురాలు చనిపోయింది అనుకోండి, ఆమె మీద ఆధారపడే వాళ్ళు కూడా ఆ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ కేసుని గురించి మొత్తం క్షుణ్ణంగా వివరించి అప్లికేషన్ క్లియర్ గా రాసి మనం విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ కోసం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ కోసం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించి ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఆ నష్టపరిహారాన్ని ఇస్తారు. ఇట్లా చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా దీనికోసం అని చెప్పేసి చట్టం పెట్టుకున్నప్పుడు మనము మాట్లాడుకుందాము. కానీ ఈ రోజు మాత్రము ఇలాంటి ఒక సద్భావన ఫోరం ఏర్పాటు చేయటం అనేది నేను చాలా గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతున్నానండి. ఎందుకు అంటే ఇలా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద బాయ్ హిందూ ముస్లిం బాయ్ అనేది మాటే కాదు, మేము మనసులో నుంచి చెప్తున్నాము అనేది మీరు చూపిస్తున్నారు. దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. Thank you, madam. Thank you for your kind words. And you have truly explained the meaning of Sadbhavana and the legal aids and the legal things which a woman, a girl can appreciate, which the government will be taking. And then I call upon Pastor Joseph Prabhakar Garu to address the audience. Joseph Prabhakar Garu, so you can unmute your mic and start the address. So are you able to hear my voice, sir? Okay, sir. Yeah, sir. Now we can hear you, sir. Yes, sir. You can start your address, sir. Sir, వినబడుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. We can listen you, sir. Please go ahead. Okay. Cell. Okay. Thanks. చాలా సంతోషం. ఈ సద్భావన కార్యక్రమం ప్రియ మిత్రులు, ముస్లిం సహోదరులు, హైందవ సహోదరులు, ఆల్ క్యాస్ట్ పీపుల్, గురువులు, మరి గౌరవ పెద్దలు అందరూ కూడా దీన్ని ఆలోచన పూర్వకంగా వారు సమకూర్చడానికి ఎంతో శ్రమపడిన కమిటీ పెద్దలందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. భారతదేశం
ఒక గొప్ప దేశం. భారత దేశంలో ఉంటున్న మనమందరం కూడా సహోదరి సహోదరులం. చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం మనం, ఇండియా ఈజ్ మై కంట్రీ, ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని. నిజంగా ఈ రాసిన ఘనత దక్కింది. కానీ ఈనాడు దాన్ని చాలా మంది దేశంలో ఎన్నో కులాలు ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి, కానీ వాటన్నిటినీ విస్మరించి వాటన్నిటినీ ప్రక్కకు పెట్టేసి మనుషుల స్వార్థం కొరకు వారి పలుకుబడి కొరకు వారి యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు మనుషులు పాటుపడుతూ ఉన్నారు. ఏ దేశంలో కూడా ఒక సద్భావన అనేది ఉంటది. భారతదేశం జీవిస్తున్న ప్రతి భారతీయుడు కులాలను మతాలను ప్రక్కకు పెట్టినప్పుడు సద్భావన అనేది ముందుకు వస్తుంది. ఢిల్లీలో ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్షన్లో గెలిచినప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. కేజ్రీవాల్ గారు ఒక చక్కని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు ఆయన అన్నం లేని వారికి అన్నం పెట్టమన్నాడు, పేదవాళ్ళని ఆదరించమన్నాడు అని. గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ అది. అలాగనే డాక్టర్ అంబేద్కర్ మన రాజ్యాంగాన్ని వ్రాసిన ఆ గొప్ప మహనీయుడు, ఆయన కూడా ప్రతి వానికి స్వేచ్ఛ ఉన్నది భారతదేశంలో. ఏ మతమునైనా ఎవరైనా స్వీకరించొద్దు, స్వీకరించి ఎవరినైనా వారు ఆరాధన చేయొచ్చు అని వారు రాజ్యాంగంలో రాశారు. కానీ ఈరోజు ఏమైపోయింది అని అంటే, మాది హిందూ దేశం, మేము గొప్ప అని ప్రజలను హింసించడం మొదలు పెడుతూ ఉన్నారు. భారత ప్రభుత్వం హింసకు తావు ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో అప్పుడు ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంది. ఒక మతానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇంకొక వారిని ప్రక్కకు పెట్టడం అనేది సమంజసం కాదు. ఇందాక మేడం గారు చక్కగా మాట్లాడారు. ఒక తల్లి కడుపులో నుండి వచ్చిన మన తల్లిని మనం ప్రేమిస్తూ ప్రక్క తల్లిని తిడితే అదేమైనా సమంజసంగా ఉంటుందా? ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా అన్ని మతాలను, అన్ని కులాలను, అన్ని వర్గాలను సమానంగా చూసినప్పుడే అప్పుడే ఈ భారతదేశానికి స్వేచ్ఛ వచ్చింది అనేది మనం అనుకోవాలి. ఈనాడు కోట్ల కొలది ప్రజలు ఈ భారతదేశంలో నివసిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా కులాలను మతాలను ప్రక్కకు పెట్టి సద్భావన కలిసినప్పుడు, అందరూ ఐక్యత కలిసి జీవించినప్పుడే ఈ భారతదేశానికి ఒక గొప్ప పేరు వస్తుంది. ఈనాడు భారతదేశంలో మేము గొప్ప, మై హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ఉన్నది, ప్రపంచంలోనే టాప్ మోస్ట్ కావాలని భారతదేశం పరిగెడుతుంది. కానీ దాని వెనకాల మనం ఆలోచన చేస్తే ఇంకా అనేకులు దిగజారిన స్థితిలోనే ఉన్నారు. ఆహారం లేక, వస్త్రాలు లేక, గృహాలు లేక, సరి అయిన విద్య లేక, సరి అయిన మెడికల్ లేక
ఎన్నో కష్టాల పాలైతా ఉన్నారు. ఈ కోవిడ్-19లో, ఈ భయంకరమైన పరిస్థితులలో, ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు నిజంగా మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో గురైతున్నారు. కానీ ఒక ఫాస్ట్, ఒక మెడికల్, ఒక ఎకనామికల్గా, మెడికల్గా ఫాస్ట్గా ప్రజలకు అందించే సోర్స్ పోయింది. వేరే వేరే రాష్ట్రాలలో, ఇప్పుడు నేను మొన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళాను. ఆ ఢిల్లీకి వెళ్తే ఢిల్లీలో అసలు కరోనా వైరస్ అనే పేరే లేదు. ఒకప్పుడు ఉన్నది ఆ స్టార్టింగ్లో ప్రభావం, ఇప్పుడు నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేసి. అంటే ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఆ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఒక సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలోనే వారు తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయం. ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా చాలా పరీక్షలు చేపిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాలలో ఈ వైరస్ ద్వారా ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. ప్రపంచం నలుమూలలో చనిపోతున్నారు. ఎప్పుడైతే ప్రజల క్షేమం ఏ పరిపాలకుడు ఆలోచిస్తాడో, ఒక సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలో వెళ్తాడో, ఆ రాష్ట్రం కానీ ఆ దేశం కానీ క్షేమంగా ఉంటుంది. 100 సంవత్సరాల వరకు ఆ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేయగలదు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బైబిల్లో ఒక మాట ఉన్నది, ఈ మాట చెప్తున్నాను. ఏంటంటే సామెతల గ్రంథంలో అంటాడు, జ్ఞాని అయిన సొలొమోను ఏమంటాడంటే, ఒకని మార్గము సరి అయినదని వాడు తలంచుకుంటే వాడు తుదకు మరణ మార్గంలో వెళతాడంట. నా మార్గమే కరెక్టు అని, నా పరిపాలన కరెక్టు అని ఎప్పుడైతే మానవుడు ఆలోచన చేసి వెళ్తాడో వాడు గుంటలో పడిపోతాడు. వాడిని లేవనెత్తడం చాలా కష్టమవుతుంది. ఈరోజు ఒక 10 మందిని లేక ఒక 20 మందిని ప్రజల క్షేమం కొరకు ఆలోచన చేసి పనిచేసి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ రాష్ట్రం కానీ, ఆ దేశ నాయకులు కానీ, ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి వెళ్తుంది. ఒకప్పుడు భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ అనేది బాగా ఉండేది. ఒక దళితుడు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక నీచంగా చూసే వ్యవస్థ ఆ రోజులలో ఉంది. ఎప్పుడైతే డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసినప్పుడు అది ప్రజలకు క్షేమం కలిగింది. కాబట్టి ప్రతి కులంలో, ప్రతి మతంలో, ప్రతి ప్రజలలో ఒక సద్భావన ఉన్నది. కానీ దాన్ని పైకి తీసుకొని రావడం లేదు. ఎప్పుడైతే పైకి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ప్రజలంతా నెమ్మదిగా ఉంటారు. కాబట్టి భారతీయులముగా మనము అన్నదమ్ములుగా, అక్క చెల్లెళ్ళముగా, అంటే పర్సనల్గా మనం ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు, ఖురాన్ చదువుకోవచ్చు, బైబిల్ చదువుకోవచ్చు, భగవద్గీత చదువుకోవచ్చు, అది మన పర్సనల్. కానీ సమాజంగా ఈ దేశానికి, ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ జిల్లాకి మనము ఒక ఆదర్శవంతమైన, ఒక చక్కని సద్భావనను లోకానికి చూపించినప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్, ఆ ఉడుకు రక్తానికి అనగా ఆ యంగ్స్టర్స్ కి మనం ఒక మంచి నాయకత్వాన్ని ఇయ్యగలిగితే, ఒకవేళ ఒక సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలో, ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనం నేర్పించగలిగితే రియలీ మనం బ్లెస్సడ్ పీపుల్ అని చెప్పుటకి ఎలాంటి సందేహం లేదు. కాబట్టి సోదరులు,
మరి నాకు నదీం సహోదరుని ద్వారా ఈ సోదరులందరూ పరిచయం అయ్యారు. నేను ప్రత్యేకంగా వారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనము ఒకవేళ ఈ జూమ్ మీటింగ్లోనే కాకుండా పర్సనల్గా పెద్దలముగా ఏదైనా ఒక హోటల్లో కానీ లేకుంటే ఏదైనా ఒక చిన్న హాల్లో ఒక 10-20 మందిని కలుసుకొని ఇంకా అనేక విషయాలు చర్చించడానికి వీలుగా ఉంటుందని నేను తెలియజేస్తూ, మరి క్రైస్తవ సంఘాల పక్షంగా ఈ ట్రై సిటీస్లో ఉన్న ఆల్ డినామినేషన్స్ పక్షంగా నేను శుభములు దీవెనలు తెలియజేస్తూ, మనమందరం సద్భావనతో మరి రాబో దినాలలో శత్రు సైన్యాన్ని ఎదుర్కొనే వ్యక్తులుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఈ సమాజానికి రాబో తరానికి ఒక మంచి లీడర్షిప్, ఒక ప్రేమ కలిగిన లీడర్షిప్ను మనం ఇవ్వాలని తెలియజేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. Thanks a lot, sir. So, dear audience, this was Pastor Joseph Prabhakar Garu. And thank you for your kind words, sir. So we really love to hear you, and we accept your invitation. And in future, we will definitely contact you for the program. And then to move to the program, so let me call Dr. Jilakara Srinivas Garu, President Dravida Bahujana Samiti. Sir, you can start your address. ఎందుకు వినబడతలేదు? Hello. Yes, sir, we can hear you, sir. So you can start your address. Yes. Thank you, sir. ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను భాగస్వామిని చేసినందుకు మీ అందరికీ ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను, జైభీం తెలియజేస్తున్నాను. నాకన్నా ముందు మాట్లాడిన వక్తలు ప్రభాకర్ జోసెఫ్ గారు, అదేవిధంగా మేడం గారు, ఇద్దరు చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు. నాకు చెప్పిన అంశము బిల్డింగ్ అని ఇర్ఫాన్ ముజాహిదీన్ చెప్పాడు నాకు. సో ఆ విషయం మీద కొన్ని విషయాలు మాత్రమే నేను మాట్లాడతాను. నాకు ఎంత సమయం కేటాయించారు సార్ మీరు ఒకసారి చెప్పండి. So your time is 10 minutes, sir. మోహద్ అలీ గారు 10 minutes, sir. 10 minutes. So okay, sir. Thank you. శాంతి, సామరస్యం ఈ రెండు చాలా పెద్ద విషయాలుగా మారినాయి ఈరోజు. దేశమంతా నరేంద్ర పాలనలో అశాంతితో అయిపోతున్నది. అయితే రాజకీయాల నుండి శాంతిని వేరు చేసి మాట్లాడలేని పరిస్థితి కల్పించినందుకు ఈ దేశ పాలకుల్ని మనము విమర్శించాల్సిందే. శాంతి అనేది దానికదిగా ఎప్పుడు ఏర్పడదు. అది సమాజంలో ఉన్న వివిధ సమూహాలు సోదర భావం పునాదిగా జీవించినప్పుడు, ప్రవర్తించినప్పుడు మాత్రమే సమాజంలో శాంతి ఏర్పడుతుంది. ఇస్లాం అనే ఆ మాటలోనే శాంతి ఉన్నది. సలాం అంటే నమస్కారం మాత్రమే కాదు, అస్సలాం అని అంటే శాంతి కూడా. నీ మీద దేవుడు శాంతిని కలిగించుగాక అని అర్థం. అందువల్ల ఒక శాంతిని ప్రబోధించే మతము ప్రపంచంలో తయారైందని అంటే అది ఇస్లాం. ఇస్లాం కన్నా ముందు శాంతిని ప్రబోధించిన మతం కూడా ఒకటి ఉన్నది, అది బౌద్ధం. అయితే ఈ దేశంలో అశాంతి పునాదిగా ఏర్పడ్డ ఒక మతం కూడా ఉన్నది, అది హిందూ మతం. దాన్ని మనం మతం అనే కన్నా ఐడియాలజీగా పిలవటం మంచిది. అందుకని ఒక ఐడియాలజీ అశాంతికి కారణమవుతున్నది, అశాంతి పునాది మీదుగా నిర్మాణం అయింది, అదే బ్రాహ్మణిజం. హిందూ మతం అనేది ఏమీ కాదు, మరోటి కాదు, అది బ్రాహ్మణిజమే. బ్రాహ్మణిజం అంటే అసమానత్వం, బ్రాహ్మణిజం అంటే నిరంకుశత్వం, బ్రాహ్మణిజం అంటే ద్వేషం, అసూయ, ఈర్ష్య. ఈ మాటలు నేనన్నది కాదు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న మెజారిటీ ప్రజానీకాన్ని ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషం, అసమానత్వం, అన్యాయం, నిరంకుశత్వం అనే ప్రాతిపదికన పరిపాలిస్తున్నది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి
బ్రాహ్మణిజం. అందువల్ల మెజారిటీగా ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు అశాంతితోటి బాధపడుతున్నారు. శాంతి ఈ దేశంలో ఎప్పుడు లేదు వాస్తవానికి. కేవలం అది ప్రజలు అనుకునేదే తప్ప వాస్తవానికి అశాంతిగానే ఈ దేశం చాలా వేల సంవత్సరాల నుంచి బతుకుతా ఉన్నది, కొనసాగుతా ఉన్నది. అయితే 2 మతాల మధ్యనో 3 మతాల మధ్యనో జరుగుతున్న సంఘర్షణగా ఆ సంఘర్షణలోంచే ఈ అశాంతి ఏర్పడుతున్నది అని ఒక రకమైన అభిప్రాయం కూడా ఉన్నది. నా దృష్టిలో అది సరి అయింది కాదు. ఇస్లాం మీద ఈ హిందుత్వ దాడులు జరుగుతున్నాయి వాస్తవం. క్రైస్తవుల మీద, క్రైస్తవ మతం మీద విద్వేష ప్రచారము, క్రైస్తవ ఫాదర్ల మీద, క్రైస్తవ నన్స్ మీద హిందుత్వవాదులు దాడులు చేస్తున్నది కూడా నిజం. అయితే ఇస్లాం మీద, క్రైస్తవం మీద దాడులు ఎందుకు చేస్తున్నారు? గతంలో చరిత్రలో చూసినప్పుడు అదే ఇస్లాం తోటి, అదే క్రైస్తవం తోటి బ్రాహ్మణవాదులు ఎలా అడ్జస్ట్ అయ్యారు, ఎలా సహజీవనం చేసిరు అనేది కూడా మనం చూడాలి. సోదరులారా, మనం ఒకసారి చరిత్రను గమనించి చూస్తే ఈ దేశంలోకి చాలా మంది బయటి దేశం నుంచి వచ్చి దండయాత్రలు చేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, లేదా ఈ దేశంలో స్థిరపడి పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు అందరూ కూడా అయితే ఇరాన్ నుంచో లేదంటే టర్కీ నుంచో వేరే మధ్య ఆసియా ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, లేదా యూరోప్ నుండి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనో, డచ్ కంపెనో, ఫ్రెంచ్ కంపెనో, లేకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళు అలా వచ్చి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, స్థిరపడి ఇక్కడ పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మనం ఒక విషయాన్ని గమనించితే ఇస్లాం ఈ దేశంలో రాజ్యమతంగా మారినప్పుడు పాలకులుగా ఇస్లాం పాలకులు ఈ దేశంలో కొనసాగుతున్న కాలంలో ఈ దేశంలో శాంతి విలసిల్లింది వాస్తవం. అక్బర్ పరిపాలిస్తున్న కాలంలో ఈ దేశంలో ఉన్న క్షత్రియులు కావచ్చు, బ్రాహ్మణులు కావచ్చు చాలా సుఖంగా బతికారు. హిందువులని చెప్పబడుతున్న బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులందరూ కూడా అక్బర్ నుంచి అనేక రాయితీలు పొందారు. అక్బర్ కన్నా ముందు బాబర్ పరిపాలించాడు. అక్బర్ గారి తండ్రి బాబరు కూడా ఈ ముస్లిం సోదరుల్ని, ఈ హిందూ సోదరుల్ని ఎవరైతే హిందువులం అని చెప్పుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ఆయన చేరదీశాడు, వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఎవరు పరిపాలించినా మంత్రి మండలిలో ఉన్నదంతా బ్రాహ్మణ వర్గాల వాళ్ళే. ఎవరు పాలకులుగా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళతో అధికారాన్ని పంచుకున్న వాళ్ళు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించారు సుమారు 200 సంవత్సరాలు. ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళతో అధికారాన్ని పంచుకున్నది కూడా ఈ దేశంలో ఉన్న అగ్రవర్ణాలు, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులు. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటే 1858లో ఈ దేశంలోని ప్రజల మీద అధికారము బ్రిటన్ రానికి వచ్చింది. కానీ 1757 నుంచి 1857 వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 సంవత్సరాల పాటు ఈ దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలించింది. ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో అధికారులుగా వాళ్ళు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అన్ని రకాలుగా ప్రయోజనాలు పొందిన వాళ్ళు కూడా కొన్ని కులాలు వాళ్ళే. ఆ కొన్ని అగ్ర కులాలు మిత్రులారా అధికారాన్ని షేర్ చేసుకోవడము, ఆ అధికారంతో బాగుపడము, అక్కడ శాంతి సౌఖ్యాలతోటి జీవించటం అనేది ఈ దేశంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ వర్గాలకి ఉన్నది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇదే బ్రాహ్మణ వర్గాలు ముస్లిం రాజులు పరిపాలించిన లేదా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు పరిపాలించిన ఈ దేశంలో ఉన్న మెజారిటీ ప్రజానీకాన్ని హక్కులకి అధికారాలకి దూరం చేసింది కూడా వాస్తవం. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులు పాలకులు ఎవరైనా వాళ్ళతోటి అన్ని అధికారాలు పొందారు. కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఎలాంటి హక్కులు అధికారాలు దక్కకుండా చేశారు. ఇది చరిత్ర వాస్తవం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, అమ్మ సావిత్రిబాయి పూలే, అదే విధంగా షేక్ ఫాతిమాజీ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ దేశంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి మైనార్టీలకి సమానమైన హక్కులు అధికారాలు అందాలని ఆ రోజు పోరాటం చేశారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక గొప్ప ఉద్యమాన్ని నడిపి ఈ దేశంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీలకి బీసీలకి సమానమైన హక్కులు భారత రాజ్యాంగం ద్వారా ఇచ్చిండు. తద్వారా ఈ దేశాన్ని హిందూ దేశంగా మారకుండా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆపగలిగాడు.
హిందూ దేశం అంటే బ్రాహ్మణ రాజ్యం, బ్రాహ్మణులకి విశేషమైన అధికారాలు ఉండడం, కేవలం కొన్ని కులాలకి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన అధికారాలను కట్టబెట్టి మెజారిటీ ప్రజానీకాన్ని బానిసత్వంలో ఉంచటం అనేది హిందూ రాజ్యం. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన భారత రాజ్యాంగం వల్ల హిందూ రాజ్యం అనేది ఏర్పడకుండా ఆగిపోయింది. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది 1925లో ఏర్పడ్డ నాటి నుండి ఈ దేశంలో హిందూ రాజ్యాన్ని నిర్మించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నది. 2024 నాటికి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి కాబోతున్నాయి. 100 సంవత్సరాల కాలంలో ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ దేశాన్ని హిందూ దేశంగా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నది. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కోసమే ఈ రోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నది. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనంటే హిందూ సమాజం అని చెప్పబడుతున్న ఈ కుల సమాజంలో బాధితులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వెనకాల మొబలైజ్ కావాలి. మొబలైజ్ కావాలని అంటే ఒక వ్యక్తిని, ఒక మతాన్ని శత్రువులుగా చూపెట్టాలి. అందుకే ముస్లింల్ని శత్రువులుగా చూపిస్తున్నారు, క్రైస్తవుల్ని శత్రువులుగా చూపిస్తున్నారు తప్ప ఇందులో మరొకటి లేదు. అంటే బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చి ఈ దేశాన్ని హిందూ దేశంగా మార్చాలనంటే ఈ హిందూ మతంలో బాధితులుగా ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలని ఆ హిందూ మత చట్రంలోకి తీసుకురావాలి. హిందూ మత చట్రంలోకి తీసుకురావడానికి భావోద్వేగాల్ని రెచ్చగొట్టాలి, ఆ విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టాలి. వాళ్ళు మనకు శత్రువులని, వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని, మనదే అసలైన ధర్మం అని ప్రచారం చేయాలి. ఆ పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు. కానీ మిత్రులారా, ఇస్లాం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు ఈ దేశంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కులాలకు చెందిన వాళ్ళే, చివరికి బ్రాహ్మణ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ముస్లిం రాజులు ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్నప్పుడు చాలా మంది అందులో ఉన్న విషయాలు నచ్చి, ఇస్లాం నచ్చి, ఖురాన్ నచ్చి చాలా మంది అగ్రకులాలకు చెందిన వాళ్ళు ఇస్లాంను స్వీకరించారు. అదే విధంగా కింది కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఇస్లాంను స్వీకరించారు. అందుకని నేను ఒక స్పష్టమైన విభజన చేయదలుచుకున్నా. ముస్లిం సమాజంలో ఇరాన్, ఇరాక్ దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేదా టర్కీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు అప్పర్ క్యాస్ట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు, వాళ్ళు ఆర్యన్ ముస్లింలు అయి ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ద్రవిడియన్ ముస్లింలు. ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కులాల నుంచి ఇస్లాం స్వీకరించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ద్రవిడ ముస్లింలు, ఈ దేశ మూలవాసులు. వాళ్ళందరూ ఈ దేశ నాగరికతను సృష్టించిన వాళ్ళు, నిర్మించిన వాళ్ళు, సంపదను సృష్టించిన వాళ్ళు, మనిషి హితం కోరిన వాళ్ళు, వాళ్ళంతా ఈ దేశంలో ఉన్న ఈ కుల వ్యవస్థ వల్ల బాధించబడ్డ వాళ్ళు. కాబట్టి ఇస్లాంలోకి వెళ్తే మాకు మంచి జరుగుతుందని, ఈ సమాజం బాగుపడుతుందని వాళ్ళు దేవుని మీద నమ్మకంతో, సమానత్వం మీద నమ్మకంతో ఇస్లాంలోకి పోయారు. కానీ అలా వెళ్ళిన వాళ్ళని సహించలేక, అలా వెళ్ళిన వాళ్ళ మూలంగా ఈ దేశంలో ఉన్న ఈ సనాతన ధర్మానికి నష్టం జరుగుతున్నదని, ఆ సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఈ ఇస్లాంని, ఈ క్రైస్తవాన్ని నేరస్తులుగా చూపిస్తూ టార్గెట్ చేస్తున్నారు. మిత్రులారా, క్రైస్తవం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి. క్రైస్తవము ఈ దేశంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే హలో సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ. సో మీ 10 minutes అయిపోయింది, కొంచెం మీరు ముగిస్తే if you can conclude the speech, so we will ask the other speakers to continue. Because of time constraint, I have to stop you. So you can conclude your speech within a minute. ఓకే సార్, అందుకని నేను అనేది ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఉన్న ఒక ఐడియాలజీ అశాంతికి కారణమవుతున్నది. ఆ ఐడియాలజీ ఇన్ఈక్వాలిటీ, హేట్రేడ్ అనే అంశాల మీద నిర్మాణం అయి ఉన్నది. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈక్వాలిటీ ప్రిన్సిపుల్ ని మనం ప్రచారం చేయాలి, ఫ్రెటర్నిటీని ప్రచారం చేయాలి, డెమోక్రసీని ప్రచారం చేయాలి. కాబట్టి ఈ ఒక ఐడియాలజికల్ బ్యాటిల్లో మనము సక్సెస్ కావాలనంటే సోదర భావం పునాదిగా, బంధుత్వం పునాదిగా మన సమాజాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అలా చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశంలో మనం శాంతిని నిర్మించగలుగుతాము, అశాంతి రాజకీయాలన్నింటినీ మనం ఓడించగలుగుతాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. So, dear audience, this was Dr. Jalakara Srinivas Garu. I am really apologetic for Dr. Srinivas Garu that because of the time constraint, I have to stop you in between. But definitely, I am sure that in future we will be benefiting from you. Then moving forward to the program. So, may I call Sri Omkar Singh Sahib, President Gurudwara Prabandhak Committee, Hanamkunda, to address the audience. If sir is available, sir, you can unmute your mic and you can start your lecture.
I hope sir is not available. So we will move forward. So we have some special guests with us. Few NGOs have also joined with us. Light Up a Smile NGO, Movement for Peace and Justice, Peace for All Nations. So I heartily welcome to all these NGOs. And as a special guest, so may I introduce Madam Diti Garu from Light Up Smile NGO to speak about this. So, Madam, you have 5 minutes to address the audience. Thank you, but this is all of a sudden and आज अभी थोड़ी देर पहले ही मिला ये link and invitation. So one second. Yeah, is my voice audible? Yeah, ma'am, your voice is audible. You can go ahead. Okay, thank you. First of all, thank you for inviting Irfan ji. Yes, so can you just repeat what we are talking about? Madam, this is we have organized the Sadbhavana campaign. So the topic of today's symposium is our role in building a peaceful society. Okay, thank you. Yeah, I'm sorry and also sorry about asking it while live on the session. It's okay, ma'am. Yes. अभी peace तो actually country में रहा नहीं. Unity in diversity and democracy and all this just namesake now. And we have been seeing it since the last 6 years now. 2014 से देख रहे हैं. Islamophobia has gone up to a large extent. और जो भी oppressed sections है like Dalits, SCs, STs, minorities, सबके ऊपर जो हो रहे atrocities, we have all seen that happening. And जो भी voices raise कर रहे हैं, it is being silenced. Okay, democracy come and it has become more of dictatorship. The only aim they have is to build a Hindutva nation, and of course it's a very fascist government that we are having now, and that's their only aim, to build a Hindutva government. And एक बार, and it's not like even Hindus will be safe in such a country. एक पहले वो eliminate करना चाहते हैं minorities को, like Muslims, Christians and all other minorities, and even after that only if Hindus remain in the country, even then it would not be safe for them, because again वहाँ से start होता है caste के ऊपर divide करना, caste and class के ऊपर divide करना वहाँ से start होगा. So it's not a safe place for anyone if India becomes a Hindutva state, a religious state. We have all seen what happened to religious countries like Afghanistan and Iran and all those places. So India will soon become one if this goes on. Okay, so उसके लिए जरूरत है कि all the oppressed sections, irrespective of their gender or their caste, religion, sub difference, keep aside all those difference and come together as one to fight against this fascist government. And it's high time now. Be it Dalits, all the STs, SCs, minorities like Christians, and especially Muslims, because they are targeted the most, unfortunately. It's time for us to for us all to come under one umbrella and fight against the oppression. Thank you. Yeah. Thank you for your words, ma'am. So I'm sorry for the last minute invitation. So future programs we will invite you in advance so that we can have an in-depth discussion with you, ma'am. So thank you for your time. And then we have another special guest with us, Sri Gangadhar Garu, Principal Government Junior College. So may I invite Gangadhar Garu to address the audience. Good afternoon. Sir, you can unmute your mic and start the address, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir, we are audible, sir. ఈ సద్భావన కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి నిర్వాహకులకు అభినందనలు. ఈ దేశం అనేది అందరిది సార్. ఈ దేశంలో హిందువులు, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్, సిక్, జైనులు, బుద్ధులు, పార్సీలు అందరూ ఉన్నారు. ఇది ఒక సెక్యులర్ కంట్రీ. ఇక్కడ అన్ని మతాలు గౌరవించబడాలి, అన్ని సంస్కృతులు గౌరవించబడాలి,
అన్ని భాషలు గౌరవించబడాలి, మనుషులందరూ గౌరవించబడాలి. ఈ సద్భావన యాత్రలో నన్ను మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మనందరిలో మానవత్వం వెలువరియాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you for your words. So now we move upon the main part of our program. Hello. Hello. Yeah, hello, sir. Hello. Yeah, hello. Hello. So we move on to the important part of our program, the presidential speech, which will be delivered by Muhammad Sadiq Ahmed Sahab. Hello. We have to display the pledge also. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Yeah. Professor Anjan Rao is waiting to speak from Kakatiya University. Professor Anjan Rao has joined. Hello, Actually, sir. Hello. Yes, sir, we can listen to you, sir. Yeah, Professor Anjan Rao is joined, sir. He's ready to speak. Thank you. if time permits, ask the presidential. Sir. Sure. Give time to. Once ask Sadir, sir. 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 Time can be given. Sir, please invite Professor Anjan Rao Garu. Anjan Rao, sir. Speech at this moment. Okay. Yeah, we invite Anjan Rao Garu, sir, to address the audience. ఈ సద్భావన క్యాంపెయిన్ నిర్వాహకులకు వినపడుతుందండి? వినపడుతుందా? ఓకే. వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి. సద్భావన క్యాంపెయిన్ నిర్వాహకులకు నేను మొదటగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. దాదాపుగా 70 మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. ఇది ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి అంశాల మీద చాలా పెద్ద గ్యాదరింగ్, చాలా చాలా మంచి వాతావరణం ఏర్పడింది అని కూడా నేను భావిస్తున్నా ఈ 70 మందిని చూసి. ఇవాళ సమాజంలో శాంతి అన్న టాపిక్ పెట్టినప్పుడు ఈ శాంతి అన్నది ఏ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చర్చించుకోవాల్సి వస్తుంది, ఈ శాంతి అన్నది సమాజంలో ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్నది చూసుకున్నప్పుడు ఇది పాలకుల విధానాల వలన, పాలకులు తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యల వలన ఇప్పుడు మనం ఈ సమాజంలో ఇటువంటి అశాంతిని చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి 47 నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే 2014 వరకు ఇలాంటి పరిస్థితిని మనం ఎప్పుడు చూడలే. అంతకుముందు కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ ఒక టర్ము వాజ్పేయి గారి నేతృత్వంలో ఇంతటి విపత్కరమైన పరిస్థితిని, ఇంతటి అశాంతి పరిస్థితిని మనం సమాజంలో చూడలే. మనం ఇందిరాగాంధీ గారి సమయంలో, ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వంలో 75లో ఎమర్జెన్సీని, సరే ఇక్కడ ఎంతమందిని దాన్ని చూశారో, నేను కూడా దాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించిన వాడిని కాదు. బాగా నిర్బంధం ఉంది, పౌర హక్కులను అణిచివేశారు అన్నది మనం చరిత్ర చదువుకుంటే తెలుస్తుంది. కానీ ఈరోజు అటువంటి ఆదేశాలు, అటువంటి రాజ్యాంగపరమైన చర్యలు ఎటువంటి లేకుండానే ఆఫ్ ద రికార్డ్ పూర్తిగా పౌర హక్కులన్నీ అణిచివేయబడుతున్నాయి. ఎవరు ఈ సమాజంలో హక్కుల కొరకు మాట్లాడినా వాళ్ళని ఏదో రకంగా అణిచివేస్తున్నారు. ఇది మీరు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం మనం.
సమాన హక్కుల కొరకు మాట్లాడిన వాళ్ళని అంతమొందిస్తున్నారు కూడా, అది చూసాం. ఇప్పుడు నరేంద్ర దబోల్కర్ కావచ్చు, గోవింద పన్సారే కావచ్చు, ఇట్లా చాలా మందిని చూసాం మనం. అయితే ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పాలకులు వాళ్ళ ఎజెండాని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కొరకు హిందూ రాష్ట్ర స్థాపన అన్న దాన్ని కొరకు చేస్తున్నారు. అయితే హిందూ రాష్ట్ర స్థాపన అన్నది వాళ్ళు ఏదో హిందువులకు, మనం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని దాని పేరు మీద మెజారిటీ మతస్థులుగా ఉన్నటువంటి హిందువులను రెచ్చగొడుతున్నారు, కానీ దాంట్లో వాళ్ళు హిందువులకు మేలు చేసేది ఏమి లేదు. ప్రత్యక్షంగా మనం అది చేసి ఏమీ లేదు అని చెప్పడానికి ఈ కరోనా టైంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలనే ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఈ కరోనా టైంలో అన్ని మతాల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డారు. మరి వాళ్ళు హిందూ రాష్ట్రం, హిందువులకి వాళ్ళ ఎజెండా అయినప్పుడు మరి హిందువులకు ఏమన్నా ఈ అనగా ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళని ఏమైనా హిందువులను ఆదుకున్నారా అంటే ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ఆదుకున్నది ఎవరినే అంటే, జనమంతా ఈ కరోనా విషయంలో పడి ఏమి చెయ్యాలో తెలియక కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఈ టైంలో మొత్తం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగాన్ని అంతా, ప్రజల ఆస్తిని మొత్తం అమ్మేసేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టారు. మరి చూసిండ్రు కదా, ఇప్పుడు ఈ టైంలో నిర్మలా సీతారామన్ గారి ప్రకటనలు చూసిండ్రు మీరు, 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అని, రైట్? దాంట్లో ఆమె అనౌన్స్ చేసింది ఏమీ లేదు, ప్రజలకు ఒరిగింది ఏమీ లేదు, ఏ మతానికి ఒరిగింది ఏమీ లేదు. కానీ పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం కావాల్సినవన్నీ అప్పచెప్పారు. ఇప్పుడు రక్షణ రంగాన్ని అమ్మేశారు, విమానయానాన్ని అమ్మేశారు, రైల్వేలను అమ్మేశారు, ఎల్ఐసిని అమ్మేస్తున్నారు. మీరు ఏదైనా చూడండి, మొత్తం ఇప్పుడు ఈ టర్మ్, ఈ రెండవ బీజేపీ టర్మ్ ఇది అయిపోయేసరికి ఇంకా ఏమీ మిగల్చరు. ప్రజలు మతం మత్తు లోపట వాస్తవాలను గమనించకుండా మనని ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో పక్కదారి పట్టిస్తే దాని చుట్టూతా పరిభ్రమించి ఒక రాక్షస పాలకుల చేతిలోపట, కరుడుగట్టే పెట్టుబడిదారుల చేతుల్లోపట ఈ అధికారాన్ని కట్టబెట్టిండు. ఇవాళ అనుభవించాల్సింది కూడా మనమే. మరి దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం మన గళాన్ని విప్పాల్సిందే. మనం నోరు మూసుకొని ఉంటే జరిగేది అదే. మనకి రేపు మనది వెనక తరాలకి, భవిష్యత్ తరాలకి ఇక్కడ అంటూ ఏమీ మిగలదు. ఇవాళ మనం ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం, ఇవాళ మనం అందరం చదువుకున్నాం, మనం అందరం ఈ స్థాయికి వచ్చినామంటే ఇది ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ కాబట్టి అందరికీ ఈ అవకాశాలు వచ్చినాయి. ఇంతవరకు ఉన్న వాటిల్లో పెట్టుబడిదారులకు ఎంత కట్టబెట్టినా ఉన్న వాటిలో మనకందరికీ ఈ అవకాశాలన్నీ వచ్చినవి అంటే ఈ రాజ్యాంగంలో సెక్యులర్ స్టేట్గా ఉండి కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్కి మత పిచ్చి లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అధికారం కొరకు మతాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. వివిధ చోట్ల వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించుకున్నప్పటికీ వాళ్ళకి మత పిచ్చి లేదు కాబట్టి మనం ఈ స్థాయికి రాగలిగినాం. కాబట్టి నా అభిప్రాయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సమాజంలో శాంతియుతంగా ఉండాలని మనం మాట్లాడుకున్నంత మాత్రాన, మనం ఏదో అనుకున్నంత మాత్రాన సాధ్యం కాదు. ఈ శాంతి ఉండాలంటే అది రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రక్రియ జరగాల్సిందే. అది రాజకీయాలతోటి ముడిపడి ఉన్నదే. ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటున్నది ఏమిటంటే, అబ్బా రాజకీయాలు రాజకీయాలకు నేను దూరం, రాజకీయాలు నాకు పట్టవు, రాజకీయాలకు నేను వ్యతిరేకం. నువ్వు రాజకీయాలకు వ్యతిరేకం అయితే నువ్వు అనుభవించాల్సింది ఇవాళ ఉప్పు తినాలన్నా పప్పు తినాలన్నా ఏమి తినాలే అనేది డిసైడ్ చేసేది రాజకీయమే. ఇవాళ నీకు ఉద్యోగం ఉండాలన్నా ఊడిపోవాలన్నా డిసైడ్ చేసేది రాజకీయమే. ఇవాళ నువ్వు ఈ రోడ్డు మీద పోవాలన్నా వద్దా అని డిసైడ్ చేసేది రాజకీయమే. కాబట్టి మనం రాజకీయాలు పట్టించుకోమంటే మన గోతిని మనం తవ్వుకున్న వాళ్ళమే అవుతాం. ఇలా పాలకులకు కావాల్సింది కూడా అదే. ప్రజలకు రాజకీయాలు పట్టవద్దు, ప్రజలు రాజకీయాల గురించి ఆలోచించద్దు. ఎన్నికలు వచ్చిన టైంలో వాళ్ళు చెప్పిన మాయమాటలు విని, లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చిన 1000కో 2000కో వాళ్ళకు ఓటేస్తే
మళ్ళా 5 సంవత్సరాల వరకు ప్రజలు రాజకీయాల గురించి ఆలోచించవద్దు. ప్రజలు రాజకీయాల గురించి ఆలోచించినంత సేపే ఈ పాలకులకు ఈ ఆటలన్నీ సాగుతాయి. కాబట్టి మనని రాజకీయాలు ఆలోచించొద్దని వీళ్ళు ప్రబోధిస్తున్నారు. కాబట్టి మిత్రులారా, నేను చెప్పి మీరు ఏదైనా సరే రాజకీయాలుగా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ఈ మతోన్మాద పిచ్చిని ఎదుర్కోవాలంటే నేను ఓపెన్ గానే చెప్తున్నాను, ఈ కాంగ్రెస్ తోటి సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి లేదు. మిగతా ప్రాంతీయ పార్టీలు మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ టిఆర్ఎస్, అక్కడ జగన్, తమిళనాడులో డిఎంకే, మీరు దేశంలో ఏ ప్రాంతీయ పార్టీనైనా చూడండి, ఉత్తరప్రదేశ్లో బిఎస్పి, వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో రకంగా బీజేపీ తోటి చట్టపట్టాలు వేసుకొని తిరుగుతూనే ఉన్నారు. తెలుగుదేశం, ఇవన్నీ కూడా నికరంగా ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల హక్కుల కొరకు, ప్రజల శాంతి కొరకు పోరాడుతున్నది వామపక్షాలు మాత్రమే. దాన్ని ఒకసారి తీవ్రంగా ఆలోచించండి. నేను చెప్తున్నానదే కాదు, ఈ దేశంలో ఎవరు నికరంగా ఈ ప్రజల కొరకు పోరాడుతున్నారు, ఈ ప్రజల హక్కుల కొరకు పనిచేస్తున్నారు, ఈ ప్రజల హక్కుల కొరకు నినదిస్తున్నారు అన్నది ఒకసారి ఆలోచించాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, sir. Thank you for your words. Now I call upon the president of this symposium program, Janab Sadiq Ahmed Sahab, Secretary, Jamaat Islam Hind Telangana, to address the audience. అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీలుడు అయిన సృష్టికర్త పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. Am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. We can hear you, sir. హనుమకొండ హాజీపేట్ జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ శాఖల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న ఈ సద్భావన ప్రోగ్రామ్ ఆన్లైన్ లో మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక మంచి కార్యక్రమం అని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఇప్పటి వరకు ఈ కార్యక్రమంలో 7 వక్తలు మాట్లాడటం జరిగింది. గౌరవనీయులు ముజాహిదుల్ హసన్ గారు, శ్రీమతి పద్మజ గారు అడ్వకేట్, పాస్టర్ జోసెఫ్ ప్రభాకర్ గారు, మిత్రులు డాక్టర్ జిలకర శ్రీనివాసరావు గారు, దీప్తి మేడం, లైట్ అప్ ఏ స్మైల్ సంస్థకు సంబంధించిన లీడర్, గౌరవనీయులు గంగాధర్ గారు, జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ అంజన్ రావు గారు, కాకతీయ యూనివర్సిటీ. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకుంటున్న శ్రోతలకు, పెద్దలకు, యువకులకు, సోదర సోదరిమణులందరికీ దైవ కృప కటాక్షాలు మనందరిపై కురియాలని. నేటి కార్యక్రమం ఉద్దేశం మీ అందరికీ తెలిసిందే. భారతదేశంలో సద్భావన ఏ విధంగా తీసుకుందాం. సద్భావన అంటేనే చాలా స్పష్టంగా దాని భావం మనకు గోచరిస్తూనే ఉంది. మంచి అభిప్రాయాలు, మంచి ఆలోచనలు, మంచి ఆలోచనలతో కూడిన ఒక సమాజం. ఎక్కడైతే ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనురాగాలు ఉంటాయో, ఎక్కడైతే ఒకరి పట్ల మరొకరికి నమ్మకం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే ఒకరు మరొకరిని ద్వేషించరో, హింసించరో, సమూహాన్ని మనం సద్భావన సమూహం, సద్భావన ఫోరంగా మనం పిలుచుకునే అవకాశం ఉంది. సోదర మహర్షులారా, వక్తలు తమ యొక్క అభిప్రాయాల్ని చాలా స్పష్టంగా మనం ముందుంచడం జరిగింది. మరి సద్భావన ఉద్దేశాన్ని చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేయడం,
ఈ సందర్భంలో ఎవరైనా తమ మతాల్ని అవలంబించుకోవచ్చు, కానీ ఇతర మతస్థులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు లేక విమర్శించకూడదు అనే విషయాన్ని అడ్వకేట్ పద్మజ మేడం గారు చెప్పడం, మరి ప్రేమ, దయ, హెల్పింగ్ హ్యాండ్ యాక్టివిటీస్ ఈ విధమైన కూడా మనం సమాజంలో చేస్తూ ఉండాలి అనే విషయాన్ని చెప్తూ, తల్లి లాంటి మరి ధర్మాన్ని మనం ప్రేమించుకోవచ్చు, కానీ అదే తల్లి లాంటి ఇతరుల ధర్మాన్ని మనం ఎంత మాత్రం ద్వేషించకూడదు అనే విషయాన్ని ఉదాహరణంగా ఆమె చెప్పడం జరిగింది. చివరిగా హిందూ ముస్లిం భాయి అనే అంశం ఆచరణాత్మకంగా ప్రాక్టికల్ గా సమాజంలో మరి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనే విషయాన్ని ఆమె చెప్పడం సంతోషకరం. పాస్టర్ జోసెఫ్ ప్రభాకర్ గారు, మరి ఇవాళ ప్రభుత్వం హింసకు తావిస్తుంది, అది తావీయకుండా ఉండాలి. కరోనా కష్టకాలంలో ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే ఉండాలనో మరి ఆ పరిస్థితి మనకు కనిపించలేదు అనే వాపోతూ, సద్భావన కమింగ్ జనరేషన్స్ కోసం ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ గా మారగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఇందులో సాధ్యమైనంత ఎక్కువ వ్యక్తుల్ని మనం చేకూర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పడం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం కోసం ఒక 10-20 మందితో ఒక ఆఫ్లైన్ మీటింగ్ కూడా కార్యక్రమం మరి ఏర్పాటు చేసుకుందామని ఆయన సలహా ఇవ్వటం కూడా చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది. మిత్రులు డాక్టర్ జలకర శ్రీనివాసరావు గారు, మరి అద్భుతమైన ప్రసంగికులు. ఆయన నిర్వాహకులు కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఆయన్ని కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు, కానీ మరి మధ్యలోనే ఆయన తన యొక్క ప్రసంగాన్ని విరమించడం, ఆ సమయంలోనే మరి ఇస్లాం గురించి, హిందూయిజం గురించి, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రస్తుత వ్యవస్థల గురించి ఆయన సోదాహరణంగా వివరించడం, చివరికి ఇన్ఈక్వాలిటీ, హేట్రెడ్ ని మనం దూరం చెయ్యాలి, ఫ్రాటర్నిటీని, డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ని మనం ఇవాళ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అందరం ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సోదరులారా, చివరి 3 వక్తల్లో దీప్తి మేడం గారు మరి ల్యాక్ ఆఫ్ పీస్ ఈ రోజు ఉంది కాబట్టి అట్రాసిటీస్ ని, డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ పై జరుగుతున్న అట్రాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం నివారించవలసిన అవసరం ఉంది. అది నివారించాలి అంటే మనందరం ఒక అంబ్రెల్లా కింద మరి జాయిన్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా ఆవిడ చెప్పడం చాలా బాగా అనిపించింది. గౌరవనీయులు గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారైన గంగాధర్ గారు మరి ఒక్క మాటతో తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు, కానీ ఆ ఒక్క మాట అద్భుతమైన మాట. అది మానవత్వం వెల్లివిరియాలి. గంగాధర్ గారు, మీరు చెప్పినట్లు మానవత్వం ఒకవేళ విరిసినట్లయితే అప్పుడు శాంతి కాముకులందరికీ పనే ఉండదండి. సమాజ హితాన్ని కోరే వారికి పని ఉండదు. కాబట్టి మీరు కోరుకున్నట్లు వాస్తవంగా ఈ మానవత్వాన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. చివరిగా ప్రొఫెసర్ అంజన్ రావు గారు, కాకతీయ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్, శాంతి సమాజంలో ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మరి సోదాహరణంగా చెప్తూ, అసలు సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి విషయానికి రాజకీయమే అసలైన కారణం. కాబట్టి రాజకీయాల్ని ప్రభావితం చేయనంత వరకు మనం ఈ సద్భావన అనేది సాధ్యం కాదు అని తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా వారు మన ముందు ఉంచడం జరిగింది. సోదర మహాశయులారా, వాస్తవానికి భారతదేశం ఒక అద్భుతమైన దేశం, విలువలతో కూడిన దేశం. మత విశ్వాసాలు డామినేటెడ్ గా ఉన్న కంట్రీస్ లో భారతదేశం ఒకటి. భారతదేశం ఇప్పటికి కూడా, అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాల అనంతరం కూడా మనం దేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని చాలా దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంది. అయితే ప్రొఫెసర్ అంజన్ కుమార్ గారు చెప్పినట్లు రాజకీయాలు మనం ప్రభావితం చేయనంత వరకు సమాజాన్ని మనం ప్రభావితం చేయలేమనే విషయం ఏదైతే ఉందో అది నిజమే అయినప్పటికీ,
రాజకీయాలు ఏ మేరకు మనం ప్రభావితం చేయగలం? ఇప్పుడు ఎవరైతే మాట్లాడారో వీళ్ళందరూ దాదాపు కామన్ పీపుల్. సార్ 3 అంశాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి, సమాజంలో శాంతి రావాలి అంటే జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ బ్యూరోక్రసీ, దాంతోపాటు మీడియా, ఈ 4 వాటిని మనం ప్రభావితం చేయగలగాలి. రాజకీయాలు ఎప్పుడైతే ఎన్నికలు వస్తాయో అప్పుడు మనం చేయగలిగింది చేయాలి. సరే, ఈ మధ్యలో రాజకీయాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి మన దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా వినియోగించాలి, అందులో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు. ఒక డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ ఫ్రాటర్నిటీని కోరుకునే ఒక పార్టీని మనం మరి పవర్లోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది, అందులో సందేహం లేదు. కానీ నాన్ ఎలక్షన్ డేస్ లో మనం చేయవలసిన పని సామాన్య ప్రజానికం ఏదైతే ఉందో ఆ సామాన్య ప్రజానికానికి ఇంకా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ని పాడైపోకుండా ఉండేందుకు మనం ప్రయత్నించాలి. వాస్తవానికి ఈ సద్భావన ఫోరం ద్వారా మనం చేయదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అంటే, ఏ ప్రదేశంలో, ఏ కాలనీలో, ఏ గల్లీలో, లేక ఏ గ్రామంలో, పట్టణంలో, నగరంలో మనం నివసిస్తున్నాము, ఆ నగరంలో ఒక ఫోరాన్ని ఏర్పరచుకొని ఈ ఫోరం ద్వారా ఒకవేళ అక్కడ ఏదైనా సమాజ హితాన్ని కాకుండా సమాజాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి ఏదైనా కార్యాచరణ జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని గమనంలోకి ఉంచుకొని దాన్ని నివారించేందుకు ప్రయత్నం చేయడమే మరి ఈ సద్భావన ఫోరం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. మాషీలరా, అందుకోసమే సద్భావన ఫోరం సిటీకి ఒకటి ఉండటం కంటే ఒక వీధికి ఒకటి ఒకవేళ మనం ఏర్పరచుకోగలిగితే, అది కూడా ఆ లోకల్ లెవెల్లో ఏ సమస్యలు అయితే అక్కడ వెంటాడుతూ ఉన్నాయో ఆ సమస్యల్ని మనం మరి అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే వరంగల్ నగరాన్ని ఒకవేళ మనం తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు ఒక 100 సద్భావన ఫోరంలు కూడా మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఒక ఫోరం ఒకవేళ ఏర్పాటు జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే, పెద్ద కార్యక్రమాలు అయితే మనం చేయగలుగుతాం. ఆ కార్యక్రమాల్ని మీడియా అయితే కవరేజ్ ఇస్తూనే ఉంది ఇవాళ కూడా. కానీ ఇవాళ సోషల్ మీడియా ద్వారా, ప్రింట్ మీడియా ద్వారా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా విద్వేషం అనేది ప్లాన్డ్ వేలో వెదజల్లే ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. విద్వేషం గ్రౌండ్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతుంది. మనం ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నామో అక్కడి వరకు ఆ విద్వేషం చేరి మన మధ్యలో చిచ్చుపెట్టే మరి ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రయత్నాలే కాదు, ఆ ప్రయత్నాలు సఫలమయ్యే పరిస్థితులు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి సోదర మహాశయులారా, మనం గ్రౌండ్ ని పట్టుకొని మరి ఆ ప్రదేశంలో ప్రయత్నం చేసే పని చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనందరం కలిసికట్టుగా ఒక ఫోరం ని ఏర్పరచుకుందాం. మనలో ఒక మరి సమాజ శ్రేయాన్ని కోరే ఒక వ్యక్తిని ప్రెసిడెంట్ గా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా, సెక్రటరీ, జనరల్ సెక్రటరీలుగా, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ గా, జనరల్ మెంబర్స్ గా మనం ఏర్పాటు చేసుకొని మన సమాజంలో, మన వీధిలో, మనం నివసిస్తున్న హ్యాబిటేషన్ లో ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని దూరం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సమస్యలు అంటే సోదరిమణి చెప్పింది ఇప్పుడే, మహిళలపై ఎక్కడైనా దౌర్జన్యాలు జరుగుతూ ఉంటే ఈ సద్భావన ఫోరం ఉన్న చోట సద్భావన ఫోరం వాటిని దూరం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఒక 100-200 ప్రదేశాలు, 100-200 ఇళ్లున్న ప్రదేశంలో ఒక ఫోరం మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే దాదాపు సమస్యలు ఫోరం దృష్టికి రాగలిగే అవకాశం ఉన్నాయి. ఆ అవకాశం వెంటనే మరి సద్భావన ఫోరం వారిని వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ చేయటం కానీ, ఒకవేళ ఫోరం ద్వారా సమస్య సాల్వ్ అయితే మంచిదే, లేకపోతే పోలీస్ వారిని కూడా మనం సంప్రదించవచ్చు. మున్సిపల్ సమస్యలే ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే మున్సిపల్ అధికారులను సంపాదించి వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చేపట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మాషీలారా, మరి ముఖ్యంగా మనం మీడియా ప్రభావాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించాలి అనే అంశంపై కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఇవాళ మీడియా వెదజల్లుతున్న విద్వేషం అంతా ఇంత కాదండి. మీడియాలో చేపడుతున్న డిబేట్స్ యొక్క అంశాలు ఏంటంటే, మేరా రామ్ బముఖాబిలే తుమ్హారా రామ్, ఆర్ పార్,
అంటే రా చూసుకుందాం అనే విషయాలను అనే విధంగా డిబేట్స్ లో టాపిక్స్ ఇవాళ పెట్టడం అనేది నేషనల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అంశాన్ని కూడా మనం తీవ్రంగా చూడవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి సోదర మహాశయులారా, ఇక్కడ వక్తలు ఏవైతే అభిప్రాయాలు తెలియజేశారో అవి అన్ని ముఖ్యమైనవే, అందులో దేంతో మనం విభేదించట్లేదు. కానీ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ గా ఆచరణాత్మకంగా మనం ఏదైతే చేయగలుగుతామో ఈ రోజు చేయగలుగుతాం. సరే 2023, 24 ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏదైతే చేయాలనో అప్పుడు చేద్దాం, మీ అభిప్రాయాలతో ఏకీభవిస్తున్నా. కానీ ఈ నాన్ ఎలక్షన్ డేస్ లో మనం ఏదైతే గ్రౌండ్ లో చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయో ఆ పనుల్ని మనం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందులో ముఖ్యంగా సోదర భావాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేద్దాం, ప్రేమను, ఆప్యాయతను, అనురాగాన్ని పంచే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక నినాదం ఇవాళ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేంటి అంటే, నా మతాన్ని నేను గౌరవించుకోవచ్చు, ఆరాధించుకోవచ్చు, తలకెక్కించుకోవచ్చు, అందులో సందేహం లేదు. మీ మతాన్ని విద్వేషించే లేక మీ మతాన్ని ఖండించే అధికారం నాకు లేదు. అదేవిధంగా మీ మతాన్ని మీరు ఆరాధించండి, గౌరవించుకోండి, అదేవిధంగా దాన్ని మరి ప్రాక్టీస్ లో ఉంచండి. కానీ వేరే వారి మతాల్ని ఖండించడం, దానిపై విషాన్ని చల్లడం, ఇది ఏ మేరకు సమాజ హితం కోసం మనం చేస్తున్నాము అనే విషయాన్ని ప్రజల్లోకి వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. వాస్తవానికి ఈ సమాజ విద్రోహ శక్తులు ఇవాళ చేస్తుంది ఏంటి? మైండ్ పొల్యూట్ చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రపంచంలో అన్ని మతాలకు మరి దేశాలు ఉన్నాయి, మనకు మాత్రమే దేశం లేదు, అంటే హిందూ రాష్ట్రం లేదు అనే అంశంగా. ముఖ్యంగా ఇక్కడ హిందూ మిత్రులకు నేను కోరుకునేది ఏంటి అంటే, హిందూ ముస్లిం భాయ్ అనే విషయంలో సందేహం లేదు. పాలకులు తమ పబ్బం గడుపుకోవటం కోసం మాత్రమే హిందూ రాష్ట్రాన్ని ఒక మరి సాకుగా చూపుతున్నారు. కానీ హిందువులకు నేడు చేస్తున్న ప్రభుత్వం చేస్తున్న హితం గాని మరి హిందువులకు చేకూరుస్తున్న మరి విషయం కానీ ఎంత మాత్రం కనిపించట్లేదు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మన దేశం ఒక సెక్యులర్ దేశం, మన దేశం ఒక డెమోక్రటిక్ దేశం, మన దేశంలో ప్లూరలిస్టిక్ మరి వాల్యూస్ కలిగిన దేశం మనం. అదేవిధంగా మన దేశంలో ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఆర్టికల్ 14 చెప్తుంది. నో డిస్క్రిమినేషన్ అమాంగ్ ది సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే అంశాన్ని ఆర్టికల్ 15 చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 21 కూడా మరి చెప్తుంది అన్న విషయాన్ని అడ్వకేట్ గారు కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. సోదర మహాశయులారా, సమానత్వాన్ని, ఈక్వాలిటీని సమాజంలో తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ మతాల్ని, ఎవరి మతాల్ని వాళ్ళు ఆరాధించుకుందాం, కానీ సామాజిక అంశాలపై మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ గా ఏర్పడితే మరి ధార్మిక లేక మతపరమైన అంశాలు వ్యక్తిగతంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. కానీ సామాజికంగా చూసినట్లయితే సమాజానికి అవసరమైన మరి హార్మోనీ ఏదైతే ఉందో, ఫ్రాటర్నిటీ ఏదైతే ఉందో, లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో, మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఏదైతే ఉందో, దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి వాస్తవానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. సోదర మహాశయులారా, ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఒక మీటింగ్ గా మిగిలిపోకూడదండి. ఏదైతే ఎజెండా ఇవాళ మనం చర్చించుకుంటున్నామో ఈ ఎజెండాపై ఆచరణాత్మకంగా మనం ఫోరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలగాలి. వరంగల్ నగరంలో, హనంకొండ నగరంలో, హనంకొండ ప్రాంతంలో, కాజీపేట్ ప్రాంతంలో తప్పనిసరిగా ఈ ఫోరాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. నేను అన్నట్లు ఒకటి కంటే అధికంగా ఏర్పాటు తమ సద్భావన ఫోరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. యూత్ తన యొక్క సద్భావన ఫోరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. విమెన్ తన వైపు నుండి సద్భావన ఫోరం ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా సమాజానికి అద్భుతమైన మరి ప్రయోజనం కలుగుతుందండి. పోలీస్ వారి పని తగ్గుతుంది, కోర్టుల జడ్జుల పని కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది, సమాజంలో శాంతి రాగలిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సోదర మిత్రులారా, ఈ కార్యక్రమంతోనే గత 11 రోజులుగా సద్భావన క్యాంపెయిన్ పేరిట ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతా ఉంది. ఈ కార్యక్రమం అద్భుతంగా నడుస్తుంది. దైవానికి కృతజ్ఞతలు అర్పించుకోవడం ఏంటి అంటే, దాదాపు ప్రతి నగరంలో, ప్రతి పట్టణంలో
దాదాపు చాలా మరి మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఈ విధమైన కార్యక్రమాలు, జూమ్ కార్యక్రమాలు నడుస్తా ఉన్నాయి. కరోనా కాలంలో సహజంగా మనం ఇళ్లకే పరిమితమై ఉన్నాం. బయటికి వెళ్ళాలన్నా భయపడే స్థితి ఉంది. దైవం నిజానికి మానవుడి యొక్క నిజస్థానాన్ని ఇవాళ గుర్తు చేశాడు. సోదర మహాశీలారా, ఈ నిజస్థానాన్ని అంటే మనం ఈ సృష్టిలో మనకున్న మరి స్థానం ఏంటి, మనం సృష్టిని మార్చేయగలుగుతాం అనే స్థాయికి ఎదిగే స్థితిలో, అనుకునే స్థితిలో, భావించే స్థితిలో కరోనా వచ్చి నిజస్థానాన్ని గుర్తు చేసింది. ఈ నిజస్థానాన్ని మనం మరి నిజంగా ఈ దీని యొక్క లెసన్ ని వంట పట్టించుకొని సమాజంలో నిజమైన మార్పు కోసం ప్రయత్నించినట్లయితే మరి అద్భుతమైన ప్రగతి అనేది రాగలిగే అవకాశం ఉంది. ఇది చేయటానికి కారణం ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు, ఎవరికేదో ప్రమాదం ఉంది అనేది కాదండి. నిజానికి భారతదేశ హితాన్ని కోరి మనం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాలి. ఇక్కడ మతంతో, ధర్మంతో, కులంతో, ప్రాంతంతో, భాషతో, వ్యక్తులతో దీనికి సంబంధం లేదండి. వాస్తవానికి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మన దేశాన్ని మనం ప్రేమిస్తాం. ఐ లవ్ మై కంట్రీ అండ్ ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ అని మనం పిల్లలకి ప్లెడ్జింగ్ బోధిస్తున్నాం. మరి ఆ లవ్, మన బిలౌడ్ కంట్రీని ఈ ప్రస్తుత శక్తులు ఏవైతే విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాయో ఆ శక్తుల నుండి కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై లేదా? మంచిని కోరేవారు తమ ఇళ్లకు పరిమితమైతే చెడుని వ్యాపించే వాళ్ళు సమాజంలో మరి అల్లకల్లోలాన్ని సృష్టిస్తుంటే నా దృష్టిలో ఆ చెడు చేసే వారి కంటే ఎక్కువ బాధ్యులు ఈ మంచిని తెలుసుకొని కూడా ఇండ్లకు మాత్రమే పరిమితమై ఏ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టకుండా ఈ మంచిని వ్యాపింపజేయడానికి తమ యొక్క సమయాన్ని, తమ ఎనర్జీస్ ని ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదో వాళ్ళే నిజంగా బాధ్యులు అని నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తున్నాను. సోదర మహాశైలారా, మీరు అన్యదా భావించకుండా మరి ఈ కార్యక్రమం కోసం మనం ముందుకు వద్దాం. ఒక విషయం అండి, ఇందులో జమాతే ఇస్లామీ ఏదో లీడ్ చేయదలుచుకుంటుంది, ఏదో పోస్ట్ సాధించడానికి ఏదో ముందుకు వస్తుంది, ప్లాట్ఫామ్ వీళ్ళది కదా, డామినేషన్ వీళ్ళదే ఉంటది అనే సందేహం మీకు ఎంత మాత్రం అవసరం లేదు. సద్భావన ఫోరాలను ఎవరు ఫామ్ చేసినా దానికి జమాతే ఇస్లామీ హింద్ తన చేయూత ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మీరు చేయని పక్షంలో జమాతే ఇస్లామీ మాత్రం ఊరుకోదు. అప్పుడైనా కనీసం మీ యొక్క సపోర్ట్ ఇస్తారని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తూ, కోరుకుంటూ, మరి గొప్ప గొప్ప వక్తలు ఈ జూమ్ లో తమ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియజేశారు కాబట్టి మరి వారందరూ కలిసి ఒక ఆదర్శవంతమైన పని వరంగల్ నగరంలో చేస్తారని నేను భావిస్తూ, మన ఒక వక్త గారు చెప్పారు ఈరోజు 70 మంది హాజరవ్వటం చాలా మంచి విషయం అని. నిజమే, జూమ్ లో కూడా 70 మంది రావటం ఒక గొప్ప విషయమే. అయితే సార్, ఒక విషయం ఏంటి అంటే ఈ లాంచ్ కార్యక్రమం ఎప్పుడైతే మేము చేపట్టామో 7 గంటల అంటే ఆగస్టు 20 సాయంత్రం 7:30 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తే 7:32 500 జూమ్ ఫిలప్ అయిపోయిందండి. గెస్ట్ లైన్ తీసుకురావాలి అంటే మరి వెయిటింగ్ రూమ్ ని ఎనేబుల్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. దాని అనంతరం దాదాపు ఎప్పుడైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము వైండ్ అప్ చేశామో అప్పటి వరకు యూట్యూబ్ లో 2020 మంది లైవ్ కార్యక్రమాన్ని చూశారు. అంటే ఆ విధంగా లాంచ్ కార్యక్రమాన్ని 2520 మంది స్పాట్ లో చూశారు. సరే, ఆ వీడియో ఇప్పటి వరకు 6600 మంది కంటే ఎక్కువ చూశారు. సోదర మహాశైలారా, అంటే జూమ్ మీద ఇంత మంచి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజల్లో అవగాహన ఇవాళ తీసుకువెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. నిజానికి ఈ రోజు మరి ఈ సద్భావన క్యాంపెయిన్ యొక్క చివరి రోజు ఆగస్టు 30. ఈ రోజు కంక్లూడింగ్ సెరమనీ కూడా 7:30 గంటలకు ఉంచడం జరిగింది. ఇందులో అద్భుతమైన వక్తలను ఇన్వైట్ చేశారు. అందులో మీ అందరికీ తెలిసినట్లుగా మాడభూషి శ్రీధర్ గారు, బెన్నెట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లా ఢిల్లీ తెలుగు వారికి సుపరిచితులే సార్. ఈనాడులో ఆయన యొక్క ఎన్నో ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి. వారు ప్రత్యేకమైన ప్రసంగం ఈ రోజు సాయంత్రం 7:30 గంటలకు చేస్తారు. అదేవిధంగా
సాహిత్య అకాడమీ అవార్డీ కొలకలూరి ఇనాక్ గారు కూడా నేటి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. ఎన్ఐటి జైపూర్ ప్రొఫెసర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ మిస్టర్ సలీం మొహమ్మద్ సలీం గారు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి అధ్యక్ష ప్రసంగం కూడా చేయబోతున్నారు. కాబట్టి సోదర మహాశయులారా, జూమ్ లో ఒకవేళ మనం జాయిన్ కాదలుచుకుంటే బై 7:10, 7:15 కి మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటేనే మనకు మరి సీట్ లభించగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మనం యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడవలసిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి చివరిగా సద్భావన క్యాంపెయిన్ కంక్లూడింగ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా మీరందరూ సక్సెస్ చేస్తారని మీ అందరినీ అభ్యర్థిస్తూ కోరుకుంటూ సద్భావన కార్యక్రమాన్ని ఆచరణాత్మకంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ దైవం మనందరికీ సద్బుద్ధిని సద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం. Thank you, sir. Audience, this was Janab Sadiq Ahmed Sahab, President, State Secretary, Jamaat Islami Hind, Telangana. Thank you for your kind words, sir. And we, from all the audience of Hemkunda and Warangal, I assure you that so we will definitely form the Sadbhavana Manch and Sadbhavana committees in our all areas. So, audience, the program what Sadiq Sahab was speaking about. So, on the screen you can see the poster of it. So, if you want, you can note down the meeting ID. The meeting ID is 829-4399-7171. So the program starts at 7:30 sharp, inshallah, today. So I will also share this meeting ID in the chat window. From there, you can copy it. कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, बोलिए सुभान साहब. Okay. So audience, now it's the time for question and answer. So we have 10 minutes. नंबर एक बार बोल रहा ना साहब. सर नंबर एक बार बोलो ना. 82. Meeting ID is 8294. 8. So what is 8 password, please? 94-399-7171. 399. I hope there will be no password. You can directly log in with the ID. Says no password. Yeah, I'm keeping the link directly. I'm keeping the ID in the chat window also, so you can copy it from there. So now we open the symposium for the audience. Now it's time for question answers. So you can answer on this topic, on the Sadbhavana campaign. So you can just ask the question to our Sadiq Saab or any other respected speakers also. ओमकार साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं? ना क्लास है. ఓంకార్ గారికి అవకాశం ఇవ్వండి. Yeah, we have been joined by Sri Omkar Singh Sahab, President Gurudwara Prabandhak Committee. So he has joined our meeting. So I invite him, sir. Sir, your time is 5 minutes, so we have to conclude the program. So if you can conclude your speech within 5 minutes, I will be grateful to you, sir. Yes, sir, you can start now. So you are in mute, sir. So you have to unmute your mic and speak. Okay. Okay. ओमकार साहब का मोबाइल अनम्यूट कीजिए. Yes, yes. मैंने अभी अनम्यूट किया ना है. Is it? जी सर, अभी आवाज आ रही सर. अभी. Okay. सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार और आदाब. मेरा नाम है सरदार ओंकार सिंह, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हनमकुंडा वरंगल.
और my by profession, I'm an executive engineer in irrigation department, Telangana government. First of all, ये जो सद्भावना कैंपेन is I think it is good for the भारत. और इस माहौल में जो आपस के रंजिशों के माहौल में, whether it be in the house, in the religion, in the locality, in the country, in the world, ये सद्भावना कम हो रही है दुनिया में, तो इसका जो पहल कर रहे हैं उनको मेरा सलाम। और चाहिए आज के अपने लोगों को कि हम सब मिलके रहना, हमारा देश, और इसका मुख्य उद्देश्य भी ये अच्छी बात लगी कि हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत का उन्नति, भारत की एकता के ऊपर हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर इकबाल की बात याद आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इतने इतने नामी ग्रामी लोग हमको ये सिखा के गए। आज हम लग रहा कि हमारे इस फास्ट युग में हम इसके वसूलों को भूलते जा रहे हैं और हमारे बच्चों को हम इस तालीम को दे नहीं सक रहे हैं। इसकी गलतियां बहुत, इसकी वजह बहुत होंगे शायद, पर हम फिर एक बार इस पर एकजुट होके हम इसका भारत देश का डेवलपमेंट करेंगे और पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन करेंगे। कभी भी ये मजहब के उसमें जाना सिख धर्म में कभी भी कुछ नहीं है। सिख धर्म का मेन एजेंडा है, जिन्ना प्यारिया मेल जिन्ना मिलिया, तेरा नाम चितावे नानक, नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। और ये हर रोज, हर जगह पर, हर घर में, हर गुरुद्वारे में यही बोला जाता है कि हमारा काम है अल्लाह का नाम, वो चढ़दी कला है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने, उसके बहाने सबका भला होना। ऐसा एक मेन एजेंडा सिख धर्म में है। और सिख धर्म कभी भी ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करता है, ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट की तरफ काम करता है और आपस का मेल मिलाप में काम करता है। गुरु नानक साहब जी का मेन एजेंडा यही था, नाम जपना, वंड छकना और किरत करना। हर आदमी अच्छा काम करना, अल्लाह का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, और जो उसके पास है वो सब लोगों को बांट के खाना है। ये है मेन एजेंडा। और यही इस पर ही मेरे ख्याल से लग रहा कि ये सद्भावना जो एक्टिविटी ले रहे हैं उसका भी मेन उद्देश्य भी इससे मेल खा रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हम सबको सद्बुद्धि दे इस काम करने के लिए और बल भी दे। और मजहब के अंदर जो भी गड़बड़ा हो रहे हैं, मजहब वाले खुद ही उसको सुधारना पड़ता जरूरी है। मेरा मजहब अच्छा, उसका मजहब में ये है, इसका मजहब ये बोलने के बजाय हम हमारे मजहब के लोगों में कोई गलती कर रहा, भाई ये आप मजहब के खिलाफ काम कर रहे, ये बोलना जरूरी है। अब अगर जब अपन बोलेंगे सामने वाले को कि तो तेरा मजहब गलत है, तो उन्हें अपने ऊपर डालेंगे, अपन उसके ऊपर डालेंगे। और इतने फास्ट युग में मजहब को 4 दीवारों के अंदर ही रख ले के काम करे तो ही हम भारत का डेवलपमेंट कर सकते हैं। भारत का कल्चर हजारों सालों का है, भारत देश हजारों सालों का है। हम वसुदैव कुटुंबकम के हैं, मतलब पूरे दुनिया कायनात को पूरा हम मार्गदर्शन देने वाले का ताकत रखते हैं हम। इसी के साथ मैं जो समय मेरे को दिया गया है, मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हूँ, आदाब, सलाम और नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now it's open for the audience for question answer session. You can use the chat window or you can unmute your mic and post your question.
Okay, if there are no question answers, Yeah, continue. yeah. So we'll continue the program. So we are in the last stage of our program. So now I call upon Janab Mujahid Irfan Sahab, President Jamaat Islami Hind Kajipet, for the conclusion remarks and vote of time. Assalamu alaikum. A very warm good evening to everyone. I express Morning, my sir. gratitude and special thanks to all the resource persons who accepted our invitation and make their kind presence over here and presented their valuable speeches about the topic how to build a peaceful society. I also express my sincere thanks for all the participants who patiently listened all the speakers and very actively involved in the chat window also, and also they are texting personally. I also thank the YouTube viewers who are on YouTube. Peace is a human's birthright. Peace can be attained by practicing love, empathy, cooperation, coordination, and tolerance. So let us all unite together at our local level, at least Hanamkonda, Khazipet. Let us all sit together physically once everything is normal, and let us form a dynamic Sadbhavana forum, and let us start our activities on and prepare an action plan. I hope and I wish that this Sadbhavana forum will promote the human dignity, human values, and also foster the culture of respect, love, and peace. Once again, thanks all the participants and speakers for their valuable time. Thank you very much. Before I conclude the program, so can I request Janab Sadiq Ahmed Sahab to administer the Sadbhavana pledge? So I request Sadiq Sahab to read the pledge, and we all audience will follow you, sir. So the pledge is on the screen. हाँ आप पढ़ दीजिए. You better to read. You. Fine. I take this. I take this. I request all the audience to repeat. Solemn pledge that I will work for the oneness, Work for the awareness, peace and harmony peace Peace and harmony of all the people of India, all the people of all India, the people of India, regardless of caste, regardless of caste, religion, region, or language. language. I further pledge that I further pledge that I shall try to bridge I shall try to bridge Shall try to bridge gaps between people, gaps between people to eliminate tensions, eliminate tensions, eliminate tensions, and seek to restore healthy communications among all citizens through constitutional means without resorting to violence. It was very great hosting you all. So I, with the thanks for you and for Allah, so I sign off from this symposium meeting. So thank you, everybody.